Good morning, students. Welcome to our physics class. In the previous classes, we discussed distance, displacement, path length, average speed, and average velocity. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയെ പറ്റിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി? Average velocity is defined as the ratio of displacement to the time interval. That means average velocity equal to displacement divided by total time. Okay, the unit of average velocity is meter per second. The equation for average velocity is v bar equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1. That is equal to x2 minus x1 means it is the shortest distance between initial and final point. That is called displacement. Here final position is x2, initial position x1, final time t2, initial time t1. So this change in position is explained by using a symbol delta. Delta x divided by delta t. That is the average velocity. This is the equation to find average velocity. So using this equation or using this average velocity, we can explain instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity is simply called velocity. Instantaneous velocity or it is simply called velocity. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ആ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ ലെറ്റർ v equal to okay, average velocity v bar equal to delta x divided by delta t. Instantaneous velocity is represented by a letter simply v. V equal to limit delta t tends to 0. This means delta t tends to 0, delta x by delta t. This is equal to dx divided by dt. This is the equation of the instantaneous velocity. V equal to dx by dt. So we can explain what is instantaneous velocity. Instantaneous velocity is equal to the limit of the average velocity as the time interval tends to 0. 0 means tends to 0 means infinitesimally small. Clear? അത്രയും ചെറുത്. അതായത് the value of t at an instant, അല്ലേ? Infinitesimally small means time is at any instant. So we can explain instantaneous velocity is the velocity at an instant. Velocity at an instant is called instantaneous velocity.
or velocity at an instant is defined as the limit of the average velocity. ഇതെന്താണ്? ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആസ് ദി ടൈം ഇന്റർവെൽ ഈസ് infinitesimally small or time interval tends to 0. അതായത് ടൈം tends to 0 means time is very very small. അതല്ലേ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം, ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഓർ സിംപ്ലി വെലോസിറ്റി. Then what is the unit of instantaneous velocity? Meter per second. Meter per second. Or ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, m അല്ലെ, സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയാണ്, അതിനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, s raised to -1 meter per second or ms raised to -1 അല്ലെ, ഇങ്ങനെയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ദ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ് defined as the limit of the average velocity as the time interval is infinitesimally small. അല്ലേ? ഇതെന്താണ് വായിക്കുക? ഈ ആരോ മാർക്ക് tends to, അല്ലേ? v equal to limit delta t tends to 0 delta x by delta t. അല്ലേ? അതായത് ടൈം വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ടൈം വളരെ ചെറുതാകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടിയെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഡി ടി എന്നും എഴുതാം. അപ്പൊ വി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്പീഡ്, ആവറേജ് സ്പീഡ് പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ആവറേജ് speed equal to total distance traveled divided by total time interval. Total distance traveled divided by total time interval. That is called average speed. ഇനി എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്? Instantaneous speed or it is called simply speed. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം? അല്ലെ, ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ഇന്റർവൽ. അല്ലെ, നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ സ്പീഡ് at an instant is called instantaneous speed. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം, അല്ലേ? ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പീഡിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ദി magnitude of the instantaneous velocity. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. അല്ലെ, വെലോസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്പീഡിന് എന്തില്ല? ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്താൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ +24 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ -24 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ആണ്, അല്ലേ? വെലോസിറ്റി ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകും,
അല്ലെങ്കിൽ 0 ആകും, ഒക്കെ ആകും അല്ലേ. ഇവിടെ +24 അല്ലേ, ഇതിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. 24 മീൻസ് magnitude of the velocity plus direction of the velocity. 24 magnitude of the velocity minus direction of the velocity. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ +24 meter per second അല്ലെങ്കിൽ -24 meter per second. What is the speed? Instantaneous speed or simply speed equal to 24 meter per second. അപ്പോൾ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ്, ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഡയറക്ഷനെ പരിഗണിക്കാതെ, അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഓർ സിംപ്ലി സ്പീഡ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഹൗ സ്പീഡ് ഈസ് മെഷേർഡ്. സ്പീഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലേ. നമ്മൾ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിലും എന്തുണ്ട്, എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് സ്പീഡ് ഉണ്ട്. ആ സ്പീഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വെഹിക്കിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മീറ്റർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് സ്പീഡോമീറ്റർ അല്ലേ. യൂസിങ് സ്പീഡോമീറ്റർ വി ക്യാൻ മെഷർ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു വാഹനത്തിലെ സ്പീഡോമീറ്റർ, നമ്മൾ ഒരു ബൈക്ക് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്, അതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു നീഡിലുണ്ട് അല്ലേ. അത് വാഹനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ, 0 to 120 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് നമുക്കതിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ്. സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയും എന്ത് തന്നെയാണ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അല്ലേ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഓഡോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് അല്ലേ. ഒരു വെഹിക്കിൾ എത്രത്തോളം ട്രാവൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് അത് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ഓഡോമീറ്റർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓഡോമീറ്റർ ഉണ്ട്, സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി? വെലോസിറ്റി അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആസ് ദി ടൈം ഇന്റർവെൽ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി സ്മോൾ അല്ലേ. ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ട്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്, മൈനസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഈ മൈനസും പ്ലസും ഡയറക്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് പറയാം, വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ സ്പീഡ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള സ്പീഡിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം. വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സ്പീഡ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ. സ്പീഡ് മീൻസ് സിംപ്ലി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അല്ലേ. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം, ഒരു നിശ്ചിത ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത് സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലേ. സ്പീഡ് ആകുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് നോ ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. എന്നാൽ വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോഴോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ. ഡയറക്ഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയാം. സ്പീഡ് നെവർ അല്ലെ 0 അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും സ്പീഡ് ആവില്ല. ബട്ട് വെലോസിറ്റി മേ ബി 0, പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ
നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ. ആക്സിലറേഷൻ്റെ മലയാളം എന്താണ്? ത്വരണം എന്നാണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ മലയാളം. നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ സ്പീഡ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ്, ആവറേജ് സ്പീഡ്. വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ. ആവറേജ് acceleration. It is represented by a letter a bar. അല്ലേ? എൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൈൻ ഇട്ടാൽ അതിനെ എന്ത് വായിക്കാം? എ ബാർ. ആക്സിലറേഷൻ, ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് യൂസിങ് എ ബാർ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ആക്സിലറേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ എ ബാർ ഈക്വൽ ടു change in velocity divided by change in time. അല്ലേ? ഇതിന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി? വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് മീൻസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈനൽ ടൈം മൈനസ് initial time equal to what is final velocity? Final velocity means v2 minus initial velocity v1 divided by final time t2 minus t1 equal to v2 minus v1 means change in velocity. Change is represented by a symbol delta. Delta v divided by changing time delta t. This is the equation of average acceleration. ഇതാണ് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ. അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ. ഓക്കെ, അത് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ? ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? അല്ലേ? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം. അല്ലേ? വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ടൈം. അല്ലേ? അതായത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടൈമും കൂടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്ത് എഴുതാം? മീറ്റർ പെർ second square, or it is we can write ms raised to minus 2. അല്ലേ? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ്. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓർ ms raised to minus 2. ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ. ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി. അല്ലേ? വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. സോ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ആൾസോ എ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ്? ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ. ഇനി ആവറേജ് ആക്സിലറേഷന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് acceleration. It is simply called acceleration. It is represented by a letter A. അല്ലേ? ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയാം? ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആ ആക്സിലറേഷനെ, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ്
a. So we can write instantaneous acceleration is equal to അല്ലേ ഈ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? അതിന് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0. ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ ആസ് ദി ടൈം ഇന്റർവൽ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി സ്മോൾ. അതായത് ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള ആവറേജ് ആക്സിലറേഷനെയാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 അല്ലേ? അതായത് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ടി എന്നത് 0 അടുക്കുന്നു. ടെൻസ് ടു 0 മീൻസ് 0 അല്ല, പക്ഷെ എന്താണ്? ടെൻസ് ടു 0 അടുക്കുന്നു. 0 അടുക്കുക മീൻസ് ഇപ്പോൾ 0.001 0.1 0.001 0.0001 അല്ലേ? അങ്ങനെ 0 അടുത്ത ടൈം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ബട്ട് ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു, ഇറ്റ് ഈസ് നിയർലി അല്ലേ 0 അടുത്ത് വരുന്നു. ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആവറേജ് ആക്സിലറേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി അല്ലേ? ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അല്ലെ? ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചും ചെറുതാണ്, ആ ചെറുത് വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആക്സിലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അതെന്താണ്? ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പാത്ത് ലെങ്ത്. പാത്ത് ലെങ്ത് അതിന് നമുക്ക് എന്തും പറയാം? ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ ആണ്. മറ്റൊരു ടേം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? അത് മീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു ടേം ആണ് സ്പീഡ്. സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. മറ്റൊന്നാണ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. മറ്റൊന്നാണ് ഏത്? ആക്സിലറേഷൻ. ആക്സിലറേഷൻ ആകുമ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, സ്പീഡ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, വെലോസിറ്റി അല്ലേ അത് എന്താണ്? വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ്? വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ്? ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത് കവേർഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്. വാട്ട് ഈസ് സ്പീഡ്? സ്പീഡ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ടൈം അല്ലേ? വെലോസിറ്റി അല്ലേ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ആക്സിലറേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ, അതായത് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈമും, അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ്, വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്, ആക്സിലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലേ? ഈ ഗ്രാഫുകളെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് we can explain one question regarding with velocity അല്ലേ? നമ്മൾ വെലോസിറ്റി, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി, ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും പഠിച്ചു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവിങ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അല്ലേ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലേ? ആ പൊസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ.
ഇവിടെ എന്റെ വാല്യൂ 8.5 മീറ്റർ, ബി 2.5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ, ആൻഡ് ടി ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ടി ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡ്? വെലോസിറ്റി കാണണം. നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടി ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ടി ഈക്വൽ ടു 4 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചില ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഈ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി റൈസ് ടു എൻ, ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടി റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1, എൻ ഇൻറ്റു ടി റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അല്ലേ. നമ്മളിത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇതുപോലെ കുറേ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 2 എണ്ണം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0. അടുത്തതോ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടി റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലേ? സിംപ്ലി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? വി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഇക്വേഷനാണ്. വി ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഡി ബൈ ഡി ടി അവിടെ ഉള്ളതുപോലെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം. എക്സ് എന്താണ്? എ പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ, എ പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു, ഇതിന് നമുക്ക് 2 ടേംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എ ഉണ്ട്, മറ്റൊന്ന് ബി ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പം എന്ത് വരും? ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എ പ്ലസ് അല്ലേ, ഇവിടെ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ടി സ്ക്വയർ. ബി എന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് 2.5. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ബി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എ. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8.5 ആണ്. 8.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആണ്. അപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എ എന്താണ്? 0 അല്ലേ. ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0. അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ബി ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഇവിടെ എൻ ആണ്, എന്നിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? 2 എന്നാണ് വന്നത്. ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ടി റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എന്നിന് പകരം 2 ആണ്. 2 ഇൻറ്റു ടി റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് 1, അതായത് 2 മൈനസ് 1. 2 മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? 2BT എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. വി ഈക്വൽ ടു 2BT എന്ന് കിട്ടി. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0, ടി ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പം ആദ്യം ഏതാണ്? ടി ഈക്വൽ ടു 0, അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0. സെക്കൻഡ് അല്ലേ, വി ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഈ ടിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ വി ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു 0 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് ചോദിച്ചത് എന്താ? അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡ്, അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡ് വി ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബി ഉണ്ട്, ബീൻ്റെ വാല്യൂ 2.5 ഇൻറ്റു അല്ലേ ടി എത്രയാണ്?
2 ആണ്, ഈക്വൽ ടു 2 അല്ലേ 2BT അല്ലേ. അപ്പം 2 ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ബി എത്രയാണ് 2.5 ആണ്, ഇൻറ്റു ടിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പം ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 2 × 2 4, 4 × 2.5 10 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് എന്ന് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. അതാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ഓർ സിംപ്ലി വെലോസിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, v = dx/dt അല്ലെ, d/dt ഓഫ് എക്സിന് a+bt² എന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ. എന്നിട്ട് അതിനെ d/dt ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്, പ്ലസ് b ഇൻറ്റു d/dt ഓഫ് t² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 × t⁻²-1. 2 - 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, പവർ 1 ആയാൽ ആ സംഖ്യ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, 2BT എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം ഇനി ടിക്ക് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ 2BT 0 ആയിട്ട് മാറി. ടിക്ക് നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തു? 2 സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ 2 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? v = 2 × 2.5 ആണ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ, ഇൻറ്റു ടി 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം? ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ t = 2 സെക്കൻഡ് ആൻഡ് t = 4 സെക്കൻഡ്. അപ്പം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് x2 - x1 അല്ലേ. ആദ്യത്തത് 1, രണ്ടാമത് 2 ആണ്, x2 - x1. ഇവിടെ ആദ്യത്തത് 2 ആണ്, ഇവിടെ 4 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം x4 - x2 divided by 4 - 2 ഈക്വൽ ടു അല്ലേ. എന്താണ് x4 അല്ലേ? x4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a+bt². x4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? 4 എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പം എന്ത് വരും? a plus b ഇവിടെ ഉണ്ട്, b t² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4². അപ്പോൾ 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ 16b മൈനസ് x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? a പ്ലസ് bt². ടിക്ക് 2 എന്നാണ്, അപ്പോൾ ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ 4b ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 - 2 ഈക്വൽ ടു. ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട്, ഈ മൈനസ് രണ്ടിനും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ a മൈനസ് എ, ഈ എയും ഈ എയും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? 16b - 4b. 16b - 4b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12b by 2 അല്ലേ. 12/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6b അല്ലേ. 6 ഇൻറ്റു what is the value of b? 2.5 ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 6 × 2.5 15 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ്. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത്? x2 - x1/t2 - t1. ഇവിടെ ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t4 ആണ്, അപ്പോൾ x4 മൈനസ് അല്ലേ, ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്, അപ്പോൾ x2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 - 2. x4 നമ്മൾ കണ്ടു. x4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a+bt² ആണ്. അപ്പോൾ x4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈമിന് 4 വരുമ്പോൾ 4² 16b എന്ന് വരും അല്ലേ. 2 ആകുമ്പോൾ bt² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4b, a + 4b. നമ്മളതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 15 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും കാണാം, വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ടുഡേ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് അവർ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന്? നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി, ആവറേജ് സ്പീഡ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സ്പീഡ്, ആവറേജ് ആക്സിലറേഷൻ, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ.
ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാഫുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ടുഡേ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് അവർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.